Very good morning BBSM1 students. Welcome to the 9th session of Fundamentals of Management. Let's start and energize our session with the thought of the day. The concept of management as a specific body of knowledge and practice forming the basis of a specialized profession. Wherever human activities are carried out in an organized and cooperative form, there management must be found. As you all know that students, management is a human activity, is a group activity, which is an organized activity. Whenever the human beings are there exists a management, one from the other. But when you talk about a specific body of knowledge and practice forming management, which is treated as a specialized profession, yes, the manager should have to adopt the professional approach to perform management functions and management activities. So that is our today's topic. As in the last session, students, I have completed management as an art, management as science. We have proved how come management as an art, and management is not an exact science, but it is a social science or an inexact science. In that way also we need to today discuss whether management is a profession or not. Again, is a debatable question, students, that whether management is a profession, because managers are adopting a professional approach. As it is a specialized profession, managers adopting a professional approach to perform management or management functions. So whether the profession whether the management is a profession as like the chartered accountant, doctors or lawyer, so we'll discuss today, students, the same topic or one of the important question as well as one of the important characteristic of a management, that management is profession. So let's start and discuss management as profession. Over a large few decades, factors such as growing size of business unit, separation of ownership from management, growing competition, etc. have led to an increased demand for professionally qualified managers. કદાચ સ્ટુડન્ટ્સ છેલ્લા એક દાયકાથી તમે જોશો કે બિઝનેસની સાઇઝ મોટી થતી જાય છે, ગ્રોઈંગ સાઇઝ ઓફ બિઝનેસ, લાર્જ સ્કેલ યુનિટ્સ વધતા જાય છે, મીડિયમ અને લાર્જ સ્કેલ યુનિટ્સ. સેપરેશન ઓફ ઓનરશિપ ફ્રોમ મેનેજમેન્ટ, એટલે અહીંયા આપણે ઇન્ડિયામાં મોટા ભાગના ફેમિલી મેનેજમેન્ટ બિઝનેસ છે, એટલે ફેમિલી મેમ્બર્સ આખો બિઝનેસ ચલાવે છે, બરાબર. અને એક લેવલે જે ફેમિલી મેમ્બર જે બિઝનેસ રન કરતા હોય એને સ્કેલ ઉપર વધારવો છે, બિઝનેસ ગ્રો કરવો છે. સો એઝ દે આર નોટ ક્વોલિફાઈડ, they are not management professionals, they have not learned management, so what they do, they separate their ownership from the management. એટલે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ અલગ ચૂંટાય, ખાલી ફેમિલી મેમ્બર્સ હોય એવું જરૂરી નથી. બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ બહારના પ્રોફેશનલ ક્વોલિફાઈડ મેનેજર્સ પણ ઇલેક્ટ થાય કે જે એક્સપર્ટ ગાઈડન્સ અને કન્સલ્ટેશન આપે. Another reason is growing competition, as competition in a business is growing at a large scale, and due to this it is required to survive into the competition. Qualified professional managers can sustain business, can give their expert advice and guidance in the competitive situation, and so there is a demand of professionally qualified managers. એટલે એવા વ્યક્તિઓ કે જે મેનેજમેન્ટ ફિલ્ડના પ્રોફેશનલ્સ છે, ક્વોલિફાઈડ છે, જેને માસ્ટર્સ ડિગ્રી મેળવેલી છે, મેનેજમેન્ટમાં એજ્યુકેશન ગેઇન કરેલું છે. So the task of manager has been quite specialized, as like doctors and chartered accountant. તમે ડૉક્ટરની ડિગ્રી વગર ડૉક્ટર નથી બની શકતા, ચાર્ટર અકાઉન્ટન્ટની ડિગ્રી વગર તમે સીએ નથી કહેવાતા સ્ટુડન્ટ્સ, લોયરની ડિગ્રી
તમે ના મેળવો, લો ન કરો તો તમે લોયર ના કહેવાય, એ પ્રોફેશનમાં જ તમે એન્ટર ન થઈ શકો. તો હવે મેનેજમેન્ટમાં પણ એવું થઈ ગયું છે. બિકોઝ ઓફ ધીઝ રીઝન્સ ઓર્ગનાઇઝેશન અને બિઝનેસને પ્રોફેશનલ ક્વોલિફાઈડ મેનેજર્સની જરૂરત પડે છે કે જે ખૂબ વ્યવસ્થિત, સિસ્ટમટાઇઝ્ડ, ઓર્ગનાઇઝ્ડ ફોર્મમાં મેનેજમેન્ટ કરે. So as a result of these developments, the management has reached a stage where everything is to be managed professionally. હવે જ્યારે આવી સિચ્યુએશન છે, જ્યારે બિઝનેસને એક સ્કેલ ઉપર તમારે લઈ જવો છે, કોમ્પિટિશનમાં સસ્ટેન કરવું છે, સર્વાઈવ કરવું છે. સો ઇન ધીઝ કાઇન્ડ ઓફ ધ સિચ્યુએશન્સ, આટલા બધા રિસન્ટ ડેવલપમેન્ટ્સને કારણે મેનેજમેન્ટ ઇઝ રીચ સ્ટેજ, મેનેજમેન્ટ એ લેવલે આવી ગયું છે સ્ટુડન્ટ્સ કે હવે મેનેજરિયલ પોસ્ટ ઉપર BBA MBA સ્ટુડન્ટ્સ પ્રિફરેબલ. એટલે કે તમે મેનેજમેન્ટ ફિલ્ડના છો તો જ તમને મેનેજરિયલ પોસ્ટ ઓફર થાય છે. તમે મેનેજમેન્ટ ફિલ્ડના નથી તો યુ કેન નોટ બીકમ અ સક્સેસફુલ મેનેજર્સ. એટલે બાય લો એવું કમ્પલ્ઝન નથી, પણ સિચ્યુએશન અને સર્કમસ્ટન્સીસને કારણે ઓર્ગનાઇઝેશન્સ પ્રોફેશનલ મેનેજર્સને જ મેનેજરની પોસ્ટ ઉપર અપોઇન્ટ કરે છે. એન્ડ સો ઇન દેટ વે સ્ટુડન્ટ્સ, મેનેજમેન્ટ એઝ વી ઓલ નો ઇઝ અ સોટ આફ્ટર પ્રોફેશન. એનો મતલબ કે હવે મેનેજમેન્ટ પ્રોફેશનલ થતું જાય છે. મેનેજમેન્ટ ઇઝ શોર્ટ આફ્ટર, એટલે એક પ્રોફેશન જેમ ચાર્ટર અકાઉન્ટન્ટ્સ, ડૉક્ટર્સ, લોયર્સ છે, એવું મેનેજમેન્ટ પણ પ્રોફેશન છે. મેનેજર્સ આર યુઝવલી ક્રેડિટેડ વિથ અ સક્સેસફુલ રનિંગ ઓફ ધ ફોર્મ. કોઈ પણ મોટા ઓર્ગનાઇઝેશનના સક્સેસ પાછળ એક મેનેજર્સનો મોટો બહોળો હાથ હોય છે. because of their management skills, because of their decision making, because of their expertise guidance, the organization got a huge success. So manager status is similar to that of doctors or lawyers. તો પછી જેમ ડૉક્ટર્સને સક્સેસ મળે, લોયર્સ અને ચાર્ટર અકાઉન્ટન્ટને સક્સેસ મળે ને એ ઓળખાય, એમ મેનેજર પણ પોતાની મેનેજમેન્ટ સ્કિલ્સ અને મેનેજમેન્ટના સ્ટેટસ, મેનેજર્સના સ્ટેટસથી આઈડેન્ટિફાઈ થાય. સો એઝ ઇઝ ધેર ઓબ્લિગેશન ટુ કન્ટ્રીબ્યુટ ટુ વેલબિંગ ઓફ ધ સોસાયટી. કારણ કે ઓર્ગનાઇઝેશન સોસાયટીને ઘણું બધું આપે છે, તો ઓર્ગનાઇઝેશનના સક્સેસ પાછળ, આટલા મોટા એમ્પાયર ઊભું કરવા પાછળ, સોસાયટી ઇકોનોમીને અપ લઈ આવવા માટે મેનેજર્સ પણ ઘણું બધું contribute કરે છે, as like doctors or lawyers. So managers can also be formally trained and qualified. એટલે હવે જેમ ડૉક્ટર્સ અને લોયર જે એ ટ્રેનિંગ લે, ડિગ્રી મેળવે, એમ મેનેજર્સ માટે પણ એક ટ્રેનિંગ છે, ક્વોલિફિકેશન્સ છે. and that is notably, you know, all you know students, is MBA, BBA and MBA. So if management is a profession, the business schools is a professional schools. જો management profession હોય તો બધી જ બી સ્કૂલ્સ, બધી જ બિઝનેસ સ્કૂલ્સ એ પ્રોફેશનલ સ્કૂલ્સ કહેવાય, એઝ લાઇક ડૉક્ટર્સ, લોયર્સ એન્ડ ચાર્ટર અકાઉન્ટન્ટ્સ. So again a debatable question came to our mind, students. Is management a profession? વિથ ધ ગ્રેજ્યુઅલ ડેવલપમેન્ટ ઓફ થિયરી અને પ્રેક્ટિસ, કે પહેલાં તો મેનેજમેન્ટમાં ડિગ્રી હતી જ નહીં, મેનેજમેન્ટ જેવો સબ્જેક્ટ જ નહોતો. અત્યારે સબ્જેક્ટ ઓફ સ્ટડી છે. તમે જેમ BBA કરો છો એટલે તમે મેનેજમેન્ટ ગ્રેજ્યુએટ કહેવાશો સ્ટુડન્ટ્સ. BCom સ્ટુડન્ટ્સ કોમર્સ ગ્રેજ્યુએટ કહેવાય, BCA સ્ટુડન્ટ્સ કમ્પ્યુટર ગ્રેજ્યુએટ્સ કહેવાય, તો BBA સ્ટુડન્ટ્સ મેનેજમેન્ટ ગ્રેજ્યુએટ્સ કહેવાય. તો હવે મેનેજમેન્ટ સબ્જેક્ટ છે, એક સેપરેટ ડિસિપ્લિન છે, જેમાં BBA MBA જેવી ક્વોલિફાઈડ ડિગ્રી અવેલેબલ છે, બરાબર. અને એનું ડેવલપમેન્ટ એઝ અ સેપરેટ ડિસિપ્લિન તરીકે થઈ ગયું છે. સો ક્લેમ ઇઝ લેટલી બીન મેડ ઓફ ઇટ્સ બિંગ રેકોગ્નાઇઝ એઝ અ પ્રોફેશન ઇન ધ સેમ વે એઝ લાઇક લો, મેડિસિન, એન્જિનિયરિંગ એન્ડ ટીચિંગ. એમ જેમ આ બધા પ્રોફેશન છે, લો એક પ્રોફેશન છે, મેડિસિન, ડૉક્ટર બનવું એક પ્રોફેશન છે, એન્જિનિયરિંગ એક પ્રોફેશન છે, ટીચિંગ એક પ્રોફેશન છે. સો મેનેજમેન્ટ ઇઝ ઓલ્સો અ પ્રોફેશન એઝ ધ સબ્જેક્ટ ઇઝ fully developed now, the degree is available, training is available, fine. So management is now on the doorstep of becoming profession, students. Yes, management is now climbing the doorstep of becoming profession.
to discuss whether management is a profession or not, it would be relevant to have a clear understanding of the essential features of the profession. It is very true students કે પહેલાં આપણે મેનેજમેન્ટ એઝ અ પ્રોફેશન છે કે નહીં એનું ડિબેટેબલ ડિસ્કશન કરીએ એ પહેલાં આપણને એ ખબર હોવી જોઈએ કે વોટ ઇઝ પ્રોફેશન. Fine. So first we'll discuss students what is profession. A profession is an occupation for which specialized knowledge is required. Skill and trainings are required, and the use of this skill is not meant for self satisfaction. મારે ડૉક્ટર થવું છે તો મારે ડૉક્ટરનું સ્પેશિયલાઇઝ્ડ નોલેજ જે ફિલ્ડના મારે MBBS કરવું પડે, પછી MD કરવું પડે ને જે તે ઓર્ગનના એટલે કે જે તે સ્પેસિફિક ફિલ્ડના ડૉક્ટર થવું છે, હાર્ટનું, માઇન્ડનું, જે પર્ટિક્યુલર ફિલ્ડ છે એના ડૉક્ટર્સના ઘણા બધા એરિયાસ છે સ્ટુડન્ટ્સ, એનું મારે સ્પેશિયલાઇઝ નોલેજ મેળવવું પડે, મારે ટ્રેનિંગ લેવી પડે, એન્ડ દેન ઓન ધ બેઝ ઓફ ધ સ્કિલ I can become a doctor. ખાલી સ્કિલના આધારે હું ડૉક્ટર ન બની શકું. ધીસ સ્કિલ ઇઝ નોટ મેન્ટ ફોર સેલ્ફ સેટિસ્ફેક્શન. આ જે સ્કિલ તમે મેળવો છો એ તમારા સેલ્ફ સેટિસ્ફેક્શન માટે નથી, બટ ફોર ધ યુઝ ઓફ લાર્જ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ સોસાયટી. હું ડૉક્ટર બનું છું તો સમાજને સેવા આપવા માટે, મારું પ્રોફેશન જ એ છે કે સમાજને સેવા આપવા માટે હું ડૉક્ટર બનું છું. એન્ડ ધ સક્સેસ of the use of these skills is measured not in terms of the money alone. ડૉક્ટર જે તે પ્રોફેશનમાં લોયર હોય, ડૉક્ટર હોય કે પછી ચાર્ટર અકાઉન્ટન્ટ હોય, બરાબર, એ કોઈ પણ એ સક્સેસ મેળવે એની સ્કિલનો યુઝ માત્ર ને માત્ર પૈસા કમાવા માટેનો નથી. પ્રોફેશનનો મેઇન હેતુ સર્વિસ મોટિવ છે, ટુ સર્વ ધ સોસાયટી. પ્રોફેશન એટલા માટે જ કહેવાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, બરાબર, અને એટલા જ માટે પ્રોફેશનની ડિગ્રી કોઈ યુનિવર્સિટી કે કોલેજ કરતાં એનું ઓટોનોમસ બોડી છે. ચાર્ટર અકાઉન્ટન્ટ માટે ઇન્ડિયન ચાર્ટર અકાઉન્ટન્ટ એસોસિએશન છે જે ચાર્ટર અકાઉન્ટન્ટની એક્ઝામ લે છે, એની ડિગ્રી આપે છે, નિયમો ઘડે છે, કોડ ઓફ કન્ડક્ટ છે, એથિક્સ છે. ડૉક્ટર્સ માટે પણ ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન છે, લોયર્સ માટે બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા છે. ફાઇન. તો પ્રોફેશન માટે સ્પેસિફિક એસોસિએશન છે જેનો મેઇન મોટિવ ટુ સર્વ ધ સોસાયટી છે, માત્ર પૈસા કમાવા માટે નહીં. અને એટલા જ માટે જ્યારે ડૉક્ટરી કરે અને પછી હોસ્પિટલ કે સ્કૂલમાં પોતાની સર્વિસ આપે ત્યારે દે વિલ નોટ સે આઈ એમ અર્નિંગ પ્રોફિટ, વિલ સે એમ ટેકિંગ ફીસ. ડૉક્ટર ફીઝ લે છે, લોયર ફીઝ લે છે, એમ નથી કે તમે પ્રોફિટ લઈએ છીએ બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશનની જેમ. ફાઇન. સો દેટ ઇઝ a profession students. A pure profession ની વાત કરીએ એઝ લાઇક ડૉક્ટર્સ, લોયર, ચાર્ટર અકાઉન્ટન્ટ, જેનો મેઇન એમ છે ટુ સર્વ ધ સોસાયટી, નોટ ઓનલી મની અલોન, બરાબર. એન્ડ દે બીકમ ધ ડૉક્ટર નોટ ઓનલી ફોર ધ સેલ્ફ સેટિસ્ફેક્શન બટ વિથ ધ લાર્જ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ધ સોસાયટી એન્ડ વિચ રિક્વાયર અ સ્પેશિયલાઇઝ સ્કિલ્સ એન્ડ ટ્રેનિંગ of a particular profession. So that is a profession students. Now what are the essential features of the profession? On screen you are seeing the 5 features, characteristics of a profession. That profession have a well defined body of knowledge. profession નું પોતાનું એક સ્પેસિફિક બોડી ઓફ નોલેજ છે. ડૉક્ટર હોય તો તમારે ડૉક્ટર્સનું ભણવું પડે, CA થવું છે તો તમારે ચાર્ટર અકાઉન્ટન્ટ ભણવું પડે. એટલે દરેક જે પ્રોફેશનમાં તમારે એન્ટર થવું છે ઇટ ઇઝ હેવિંગ અ વેલ ડિફાઇન્ડ બોડી ઓફ નોલેજ એન્ડ ધ એન્ટ્રી ઇઝ રિસ્ટ્રિક્ટેડ. Anyone cannot become a doctor. Those who have a degree of MBBS and MD in a particular field and those who got their internship and a training in a specialized institute, they are only given the license to become a doctor. બધાએ બધા ડૉક્ટર નથી બની શકતા, બધાએ બધા ચાર્ટર અકાઉન્ટન્ટ બની નથી શકતા. સો there will be the restricted entry in a profession. એટલા જ માટે સ્ટુડન્ટ CA અને ડૉક્ટર બધા નથી બની શકતા કારણ કે એન્ટ્રી જ રિસ્ટ્રિક્ટેડ છે. એમાં એન્ટર થવું ને એ જ બહુ અઘરું છે. જે એક્ઝામ પાસ કરે, જેની એની બધા જ યરની એક્ઝામ પાસ કરે, ટ્રેનિંગ લે અને પછી જ એને લાઇસન્સ મળે છે. સો એન્ટ્રી ઇન ટુ ધ પ્રોફેશન ફિલ્ડ ઇઝ રિસ્ટ્રિક્ટેડ એન્ડ પ્રોફેશનલ્સ conduct the profession with the service motive, not with the profit motive.
ડૉક્ટર્સનો પ્રોફિટ મોટિવ નથી હોતો, સર્વિસ મોટિવ હોય છે ટુ સર્વ ધ સોસાયટી. પહેલાં એને એવું જ્યારે ડૉક્ટર બને અને એગ્રીમેન્ટ સાઇન કરે એમાં જ એવું કોડ ઓફ કન્ડક્ટમાં એથિક્સ, જેના કોડ ઓફ કન્ડક્ટ છે, નીતિશાસ્ત્ર જેને કહી શકાય સ્ટુડન્ટ્સ, એમાં એવું લખાયેલું હોય છે કે મારો મેઇન એમ જે છે એ પેશન્ટને પ્રોપર ડાયગ્નોસિસ આપી અને એને ટ્રીટમેન્ટ કરવાનું છે, ન તો એની પાસેથી પૈસા કમાવાનું છે. તો પ્રોફેશનનો મેઇન એમ સર્વિસ મોટિવ છે. અને દરેક પ્રોફેશન, એવરી પ્રોફેશન, એકો એક પ્રોફેશન કોડ ઓફ કન્ડક્ટથી બંધાયેલું છે. એવરી પ્રોફેશન ઇઝ અબાઇડ બાય ધ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ એન્ડ કોડ ઓફ કન્ડક્ટ વિચ વિલ બી ફ્રેમ્ડ બાય ધેટ પર્ટિક્યુલર એસોસિએશન. So every profession is representative of particular professional association. ચાર્ટર અકાઉન્ટન્ટની વાત કરીએ તો ઇન્ડિયન ચાર્ટર અકાઉન્ટન્ટ એસોસિએશન છે, ICAA. ડૉક્ટર્સની વાત કરીએ તો ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન છે, જે ડૉક્ટરની ડિગ્રી આપે, એક્ઝામ્સ લે, એન્ટ્રી આપે, ટ્રેનિંગ લે ને પછી ડૉક્ટરનું લાઇસન્સ આપે. લોયર્સની વાત કરીએ તો બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા છે, લોયર્સનું એસોસિએશન છે, એ તમને સનદ આપે, એની લોયર થવા માટેનું સર્ટિફિકેટ આપે. તો દરેક પ્રોફેશનનું એક એસોસિએશન છે જે બંધાયેલું છે, જે એનું રેગ્યુલેટિંગ બોડી છે, જે આ કોડ ઓફ કન્ડક્ટ, જે એ એથિક્સ એના છે, નીતિશાસ્ત્ર, આ કરાય, ડૂઝ એન્ડ ડોન્ટ્સ, આ ન કરાય, એ જે તે પ્રોફેશને ઘડેલા છે. એ બધા નીતિ નિયમો જે તે પ્રોફેશનલ્સ છે એને ફોલો કરવા જ પડે. જો ન કરે તો એની ઉપર ક્લેમ થઈ શકે. દે આર અબાઇડ ટુ ફોલો રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન ઓફ ધ પ્રોફેશન. બરાબર. જો ડૉક્ટરની સેવા બરાબર ન આપે તો એની ડિગ્રી પાછી પણ ખેંચી શકે, ત્યાં સુધીના એના એસોસિએશન પાસેના રાઇટ્સ હોય છે. સો અ પ્રોફેશન, અ પ્યોર પ્રોફેશનની જે વાત કરીએ, વિચ ઇઝ હેવિંગ અ વેલ ડિફાઇન્ડ બોડી ઓફ ધ નોલેજ, their entry is restricted, they're having a service motive, they're having a specific code of conduct and representative association. Let's discuss one by one, students. Profession emerges from the establishment of organized and specialized knowledge. કોઈ એક પ્રોફેશન છે આખું જ્યારે બહાર આવે છે તેનું પોતાનું બોડી ઓફ નોલેજ છે, સ્પેશલાઇઝ નોલેજ છે, વિચ કેન બી સ્ટડીડ, એ ભણવું પડે. A profession has a certain basic set of knowledge that take instruction and can be acquired by practice. એ જે તે પ્રોફેશનમાં તમે એન્ટર થાવ છો એનું સેટ ઓફ નોલેજ, મારે સાયકોલોજિસ્ટ થવું છે, મારે બ્રેઇનના સાયકેટ્રિસ્ટ થવું છે, કે મારે હાર્ટના ડૉક્ટર થવું છે, તો એનું બોડી ઓફ બેઝિક સેટ ઓફ નોલેજ છે મારે અક્વાયર કરવું પડે. એના ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ મારે ફોલો કરવા પડે, પ્રેક્ટિસ કરવી પડે, ને પછી જ હું હાર્ટના ડૉક્ટર થઈ શકું. મારે કોઈ અકાઉન્ટ ઓડિટ કરવું છે અને ચાર્ટર અકાઉન્ટન્ટ બનવું છે તો મારે ચાર્ટર અકાઉન્ટન્ટની ડિગ્રી મેળવવી પડે, એનું સેટ ઓફ નોલેજ છે, એના ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ફોલો કરવા પડે, ને એની પહેલાં પ્રેક્ટિસ કરવી પડે કોઈ એસ્ટાબ્લિશ સીએની અંદરમાં, અને પછી હું ચાર્ટર અકાઉન્ટન્ટ બની શકું. So a profession which is having a well defined body of knowledge. Second, the entry into the profession which is restricted. So profession requires a formal education and training in the specific area. No one can practice a profession without going through the prescribed course. ગમે વ્યક્તિ લોયર, ચાર્ટર અકાઉન્ટન્ટ કે ડૉક્ટર બની શકતું નથી. No one can practice a profession without going through the prescribed course. One cannot simply just enter into a profession. કોઈ પણ વ્યક્તિ ડૉક્ટર ન થાય, કોઈ પણ વ્યક્તિ સીએ ન થાય ને એક્ઝામ પાસ કરવી પડે. Instead, there are some eligibility criteria, like an examination which the person needs to pass in order to enter into the professional domain. જે તે પ્રોફેશનમાં એન્ટર થવા માટે એક્ઝામ છે, એક્ઝામ પાસ કરો, એનો કોર્સ પૂરો કરો, એ પાસ કરો, ટ્રેનિંગ લ્યો, પછી જ તમે એ પ્રોફેશનમાં એન્ટર થઈ શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇન ઇન્ડિયા અ પર્સન becomes a CA only after they pass the examination conducted by ICAI, Indian Charter Accountant Institute. Clear, students? So every profession have a restricted entry. Third, every profession have a service motive. A profession is a source of livelihood primarily motivated by the desire to serve the community. Profession નો મેઇન હેતુ પોતાની જીવન જરૂરિયાતો પૂરી કરવાનો, સાથે સાથે સોસાયટીને સર્વ કરવાનો, કમ્યુનિટીને સર્વ કરવાનો, સર્વિસ આપવાનો હોય છે.
Due to their expert knowledge, they are always in a position to charge higher fees. ડૉક્ટર શું કામ ફીસ ચાર્જ હાઈ કરે છે? કારણ કે એની પાસે એક્સપર્ટાઇઝ નોલેજ છે, બરાબર. 5-10 વર્ષે ડૉક્ટરીનું ભણ્યા હોય, બહુ પ્રેક્ટિસ કરી હોય ને પછી એ કમ્યુનિટીને પોતાની સર્વિસ આપે છે પોતાની એક્સપર્ટાઇઝ ગાઈડન્સને કારણે. એન્ડ દેટ્સ વાય દે આર ચાર્જિંગ હાયર ફીસ. દે અર્ન બટ નોટ એટ ધ કોસ્ટ ઓફ સોશિયલ ઇન્ટરેસ્ટ. એ લોકો પૈસા કમાય છે પણ સોશિયલ ઇન્ટરેસ્ટના કોસ્ટ ઉપર નહીં. પહેલો એનો મેઇન એમ હેતુ તો સોસાયટીને સર્વિસ આપવાનો જ છે. સો ધ સક્સેસ ઓફ અ પ્રોફેશન કેન નોટ બી મેઝર્ડ ઇન ટર્મ્સ ઓફ મની. એટલા જ માટે આ બધા જ પ્રોફેશનલ, એ પછી ચાર્ટર એકાઉન્ટન્ટ કહો, લોયર કહો કે ડૉક્ટર્સ કહો, એ બધા જ પ્રોફેશનનો સક્સેસ છે એ માત્ર પૈસા કમાવા માટે કે બિઝનેસના જેમ પ્રોફિટ કમાવા માટે છે એવું ન કહી શકાય. ધેરફોર અ પ્રોફેશન એન્જોયઝ અ હાઈ કમ્યુનિટી રિસ્પેક્ટ. અને એટલા જ માટે આ બધા જ પ્રોફેશન ની રિસ્પેક્ટ સોસાયટીમાં સ્ટેટસ, સોશિયલ સ્ટેટસ વાત કરીએ તો બહુ ઊંચું છે. કોઈ કેમ કે ઓ ડૉક્ટર, આહા, નામની આગળ ડૉક્ટર લખાય, નામની આગળ લોયર લખાય, સીએ હોય તો સીએ એવું લખી શકાય, બરાબર. કારણ કે આ બધા હાઈલી રિસ્પેક્ટેબલ પ્રોફેશન છે. ધ એમ ઓફ એવરી પ્રોફેશન ઇઝ ટુ સર્વ ધ ક્લાયન્ટ્સ. This further means that a professional is required to render committed and dedicated services. તમે આ ડૉક્ટર પાસે ટ્રીટમેન્ટ કરાવો છો તો the particular doctor is committed, dedicated to the service for the fulfillment of the client interest. જે તે સીએ પાસે તમે અકાઉન્ટ્સ ઓડિટ કરાવતા હોય તો એ તમારા માટે કમિટેડ છે. તમારો ઇન્ટરેસ્ટ ફૂલફિલ કરીને તમને વ્યવસ્થિત બધું જે તમારે કામ જોઈએ છે. લોયર હશે તો તમારો કેસ લડતો હશે તો એ કમિટેડ છે તમારા માટે, તમારા ઇન્ટરેસ્ટ માટે. સો એવરી પ્રોફેશન એન્ડ પ્રોફેશનલ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ રેન્ડર કમિટેડ એન્ડ ડેડિકેટેડ સર્વિસીસ ટુ ધેર ક્લાયન્ટ્સ because they have a service motive, not a profit motive, students. Next feature is ethical code of conduct. There are certain ethics which the torch bearer of every profession has to abide by. દરેક પ્રોફેશન છે એના એથિક્સથી ગવર્ન થાય છે, કંટ્રોલ થાય છે, રેગ્યુલેટ થાય છે, સ્ટુડન્ટ્સ. And these ethics which will guide the behavior of their members, એના મેમ્બર્સના બિહેવિયરને ગાઈડ કરે. ડૉક્ટરને ખબર જ છે કે મારે ડૂઝ અને ડોન્ટ્સ આ છે, મારે આ કરવાનું છે, આ નથી કરવાનું, આ મારા કોડ અને એથિક્સ મારા નીતિશાસ્ત્રની અગેન્સ્ટમાં છે. જો સાબિત થશે તો મારી ઉપર ક્લેમ થઈ શકે નહીં, જેલમાં પણ જઈ શકે. સ્ટુડન્ટ્સ, અ પ્રોફેશન મસ્ટ possess some ethical standards of conduct for its members. A profession must possess some ethical standard of conduct for its members. જે તે પ્રોફેશનમાં, જે ફિલ્ડમાં જે વ્યક્તિ એઝ અ પ્રોફેશનલ એન્ટર થાય છે, બરાબર, એને એ જે તે પ્રોફેશનલને અમુક એથિકલ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ઓફ કન્ડક્ટ એના મેમ્બર્સ માટે ફોલો કરવા ફરજિયાત છે. And that ethical standards are the rules and regulations providing the norms of honesty, pramanikta, integrity and professional ethics. આ બધા પ્રોફેશનલ એથિક્સ છે જેને પ્રમાણિકપણે ફોલો કરવાના હોય છે. ડૂઝ અને ડોન્ટ્સ છે જેને ધ્યાનમાં રાખવાના હોય છે. સો એની મેમ્બર વાયોલેટિંગ ધ કોડ કેન બી પનિશ્ડ. જે મેમ્બર એ પછી કોઈ ચાર્ટર અકાઉન્ટન્ટ હોય, ICWAનો મેમ્બર હોય કે ડૉક્ટર હોય, IMM ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશનનો મેમ્બર હોય, એ મેમ્બર જો એના એથિક્સ કોડ ઓફ કન્ડક્ટ છે એ વાયોલેટ કરશે, તોડશે, તો દે કેન બી પનિશ્ડ. ને પનિશમેન્ટ આપી શકાય. એની મેમ્બરશીપ પણ કેન્સલ થઈ શકે. ડૉક્ટરની ડિગ્રી, લોયરની સનદ કેન્સલ થાય, ડૉક્ટરની ડિગ્રી કેન્સલ થઈ જાય, એના નામની આગળ ડૉક્ટર ન લગાડી શકે અને ડૉક્ટરની પ્રેક્ટિસ પણ ન કરી શકે. સીએ હોય તો ચાર્ટર અકાઉન્ટન્ટનું સર્ટિફિકેટ પણ કેન્સલ થાય, બરાબર. ત્યાં સુધીની એના એસોસિએશન પાસે રાઇટ્સ હોય છે. એટલે દરેક પ્રોફેશન છે વિચ ઇઝ અબાઇડ, વિચ ઇઝ કંટ્રોલ, રેગ્યુલેટેડ વિથ અ એથિકલ કોડ ઓફ કન્ડક્ટ. એન્ડ આ જે એથિકલ કોડ ઓફ કન્ડક્ટ છે વિચ વિલ બી ગવર્ન્ડ and maintained by professional association. So every profession is further the lookout of their respective association. દરેકે દરેક પ્રોફેશન્સ છે એના રિસ્પેક્ટિવ એસોસિએશનની દેખરેખમાં જ ચાલે છે. ઇન સિમ્પલ વર્ડ્સ, each profession is affiliated to a body, council or association. દરેકે દરેક પ્રોફેશન એના બોડી, કાઉન્સિલ અને એસોસિએશન સાથે અફિલિએટેડ હોય, સંલગ્ન હોય, દેટ કેરીઝ આઉટ ફંક્શન્સ લાઇક રેગ્યુલેટિંગ એન્ટ્રીઝ. કોને
ડૉક્ટરમાં ફિલ્ડમાં કે ચાર્ટર એકાઉન્ટની ફિલ્ડમાં એન્ટ્રી આપવી, કોને ન આપવી, એક્ઝામ કન્ડક્ટ કરવી, એન્ટ્રી રેગ્યુલેટ કરવી, કોડ ઓફ કન્ડક્ટ, નીતિ નિયમો ઘડવા, સર્ટિફિકેટ ગ્રાન્ટ કરવા, આ બધું જ એક એસોસિએશન કરે છે. ધ એસોસિએશન ઇઝ અ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ બોડી. હજી પાછું કહું છું સ્ટુડન્ટ, ચાર્ટર એકાઉન્ટન્ટ માટે ICAAI છે, ઇન્ડિયન ચાર્ટર એકાઉન્ટન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, ડૉક્ટર્સ માટે ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન છે, લોયર માટે બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા છે. તો આ બધા જ એસોસિએશન જે તે પ્રોફેશનના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ બોડી છે વિચ રેગ્યુલેટ એન્ડ ડેવલપ ધ પ્રોફેશન. એ પ્રોફેશનને રેગ્યુલેટ કરે છે, કંટ્રોલ કરે છે અને ડેવલપ કરે છે. એન્ડ પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ ક્રાઇટેરિયા ફોર ધી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ એન્ટરિંગ ધ પ્રોફેશન. જે તે પ્રોફેશનમાં જે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, હું CA થાઉં તો મારા ICAAના બધા રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ, કોડ ઓફ કન્ડક્ટ ફોલો કરવા જ પડે. બધી એક્ઝામ ક્લિયર કરવી પડે, ઇન્ટર્નશીપ કરવી પડે, ટ્રેનિંગ લેવી પડે, અને બધું જ થાય ને બધું ક્લિયર કરવું પછી જ મને એ લાઇસન્સ આપે, એ સર્ટિફિકેટ આપે. બરાબર. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા કંટ્રોલ્સ ધી એક્ટિવિટીઝ ઓફ લોયર્સ. કોઈ પણ લોયર છે અને બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાનો એ મેમ્બર છે તો એના રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ અને કોડ ઓફ કન્ડક્ટ એને ફોલો કરવા જ પડે. ન કરે તો હિલ બી પનિશ. His membership is cancelled in that case. Fine. So these are 5 major features of the profession. Now we need to test students whether management is a profession or not. Fine. How come? Whether the management have a same body of specialized knowledge or technique as like profession, whether in the management field there will be the professionalized and a formalized method of acquiring training and experience, whether the management that too have a representative professional association, whether all managers behavior will be regulated, whether the managers have to follow code of conduct, and there are in management created code of conduct is available, and whether these associations support the image of the members. So now we need to compare all of the features with that of management. Fine. So management runs along the lines of profession. Management profession જેવું જ લાગે આપણને. Although not exactly, management exhibits many features that ensure that is a part of the professional universe. ખરેખર તમે જુઓ તો મેનેજમેન્ટ જેવું પ્રોફેશનના ફીચર્સ છે, બરાબર, એ બધા ફીચર્સ મેનેજમેન્ટ એન્શ્યોર ફૂલફિલ કરતું નથી. It is exactly not as a part of professional universe. How come? Let's see students. The first one, well-defined body of knowledge. Management consists of well-defined and systematic knowledge. તો તમને ખબર જ છે મેનેજમેન્ટ એઝ અ સાયન્સમાં આપણે એ ડિસ્કસ કર્યું કે મેનેજમેન્ટ હેવ અ સિસ્ટમેટાઇઝ બોડી ઓફ નોલેજ. મેનેજમેન્ટનું પોતાનું બોડી ઓફ નોલેજ છે, મેનેજમેન્ટના ફંક્શન્સ છે, પ્રોસેસીસ છે, પ્રિન્સિપલ્સ છે. that is imparted to people aim to be a manager. તમે અત્યારે BBA ભણો છો તો યુ આર ફ્યુચર મેનેજર્સ, અને તમે મેનેજમેન્ટના પ્રિન્સિપલ્સ ભણશો, ફંક્શન્સ ભણશો, બરાબર. So in the management field, knowledge will be imparted to manager to become a successful manager. These knowledge developed over time and is ever changing and increasing. આ knowledge વધતું જ જાય છે. મેનેજમેન્ટ સબ્જેક્ટ બહુ ડાયનેમિક છે સ્ટુડન્ટ્સ. નવી વસ્તુઓ, નવી નોલેજ, નવી ડેફિનેશન્સ એડ થતી જ રહે છે. ફર્ધર ધીસ કન્સેપ્ટ્સ એન્ડ પ્રિન્સિપલ્સ આર અપ્લાય ટુ જનરલ બિઝનેસ સિચ્યુએશન્સ. કોઈ પણ બિઝનેસ લ્યો, એ પછી ગવર્મેન્ટ છે, નોન પ્રોફિટ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, પ્રોફિટ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, પબ્લિક લિમિટેડ કંપની છે, પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની છે, બરાબર, કોઈ પણ બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, ગવર્મેન્ટ છે, મિલિટરી છે, નેવી છે, દરેક જગ્યાએ મેનેજમેન્ટના પ્રિન્સિપલ્સ અને કન્સેપ્ટ્સ અપ્લાય થાય. ધીઝ નોલેજ ઇઝ ટોટ એટ વેરિયસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ, કોલેજીસ એન્ડ ઓલ્સો બી અક્વાયર્ડ થ્રુ બુક્સ એન્ડ જર્નલ્સ. આ મેનેજમેન્ટનું નોલેજ તમે ઘરે બેઠા ભણી શકો છો, કોલેજ યુનિવર્સિટીઝમાં જઈને ભણો છો. અત્યારે તમે મેનેજમેન્ટ જ ભણો છો સ્ટુડન્ટ્સ, બરાબર. એનું નોલેજ તમે જર્નલ્સ, બુક્સમાંથી મેળવી શકો. યુનિવર્સિટી અને કોલેજીસમાં તમે ડિગ્રી મેળવી શકો છો. For example, IIM, Indian Institute of Management, is an institute aimed at teaching these management knowledge. IIM બહુ મોટું નામ છે સ્ટુડન્ટ્સ, જે MBAની ડિગ્રી આપે છે, જે મેનેજમેન્ટ નોલેજ આપે છે. અને આવા જ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની અંદર એડમિશન ઇઝ ડન થ્રુ એક્ઝામિનેશન. સો IIM give admissions through an examination. એટલે છેલ્લા 5 વર્ષોમાં જોઈએ
છેલ્લો આખો દાયકો જોઈએ સ્ટુડન્ટ્સ, દેર હેઝ બીન અ કોન્સ્ટન્ટ એન્ડ અ સ્ટીડી ગ્રોથ ઓફ મેનેજમેન્ટ. એટલે મેનેજમેન્ટ ઘણું ડેવલપ થઈ ગયું છે એક દાયકામાં. તો મેનેજમેન્ટના ટેકનિક્સ છે, પ્રિન્સિપલ્સ છે, સ્કિલ્સ છે, એક સેપરેટ ડિસિપ્લિન છે, સ્પેશિયલાઇઝ એન્ડ ઓર્ગનાઇઝ બોડી ઓફ નોલેજ છે. અને સારા ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાંથી તમે જો MBA કરો છો તો ગમે એ વ્યક્તિ MBA IIMમાંથી નથી કરી શકતો. IIMમાં MBA કરવી હોય તો તમારે CATની એક્ઝામિનેશન, કોમન એડમિશન ટેસ્ટ, એ ફોલો કરવી પડે, ક્લિયર કરવી પડે, અને બહુ ટફ હોય છે, પછી જ તમે એમાં એન્ટ્રી મેળવી શકો છો. એટલે મેનેજમેન્ટ આ સેન્સમાં જોઈએ તો શું છે? પ્રોફેશન છે. સેકન્ડ, અ પ્રોફેશન એઝ અ રિસ્ટ્રિક્ટેડ એન્ટ્રી. જેમ આપણે જોયું સ્ટુડન્ટ્સ કે ડૉક્ટર બનવા માટે તમે એમને ડૉક્ટર ન બની શકો, તમારે એક્ઝામિનેશન મેડિકલ એસોસિએશનની ક્લિયર કરવી પડે. ચાર્ટર અકાઉન્ટન્ટ માટે CAની એક્ઝામ ક્લિયર કરવી પડે, બરાબર. મેનેજમેન્ટ ડઝ નોટ મીટ ધીસ કન્ડિશન. તમે અત્યારે BBM એડમિશન લીધું, કોઈ એક્ઝામ ક્લિયર કરી સ્ટુડન્ટ્સ? તમને એડમિશન મળી ગયું, તમે કોઈ પણ કોલેજીસમાં લોકલમાં MBA કરો છો IIM સિવાય, અને તમે MBA ગણાવ પણ છો, છતાં તમે MBA થઈ શકો છો. કોઈ રિસ્ટ્રિક્ટેડ એન્ટ્રી છે? નથી. Medicine requires a practicing doctor. Interestingly, there are no such condition in management domain, students. મેનેજમેન્ટમાં એન્ટ્રી, અને તમે તો મેનેજમેન્ટ છતાં ભણીને મેનેજર થાવ છો, પણ એવા પણ વ્યક્તિઓ છે સ્ટુડન્ટ્સ, એન્ટરપ્રિન્યોર્સ છે કે જે ક્યાંય પણ મેનેજમેન્ટ ભણ્યા જ નથી. એ લોકો ગ્રેજ્યુએટ પણ નથી, પણ પોતાના સ્કિલના આધારે, પોતાની આવડતના આધારે ધંધો કરે છે, બિઝનેસ કરે છે, અને મેનેજમેન્ટ કરે છે. તો મેનેજમેન્ટ ફિલ્ડમાં એન્ટ્રી ડિગ્રી કે નોલેજના આધારે નથી. એની પર્સન કેન બી કોલ્ડ અ મેનેજર ઇન એન ઓર્ગનાઇઝેશન રિગાર્ડલેસ ઓફ ધેર એજ્યુકેશન ક્વોલિફિકેશન. એ પછી BCom હોય, BCA હોય કે એન્જિનિયર હોય તો એ મેનેજર થઈ જાય છે. એની માટે મેનેજમેન્ટનું જ ડિગ્રી અને નોલેજ એઝ લાઇક ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ, ડૉક્ટર્સ એ જરૂરી નથી. એડિશનલી દેર ઇઝ નો પર્ટિક્યુલર ડિગ્રી ડિવોઇડ ઓફ વિચ અ પર્સન વોન્ટ ક્વોલિફાય એઝ અ મેનેજર. મેનેજર જેમ કે ડૉક્ટર થવા માટે ડૉક્ટરની જ ડિગ્રી જોઈએ, CAમાં થવા માટે ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટની ડિગ્રી જોઈએ. જે ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ હોય ડૉક્ટર ન બની શકે, અને ડૉક્ટર હોય ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ ન બની શકે. જ્યારે મેનેજમેન્ટ ફિલ્ડમાં તો ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ મેનેજર બની શકે, કોઈ એન્જિનિયરિંગ સ્ટુડન્ટ એ મેનેજર બની શકે, કોઈ કોમર્સ ગ્રેજ્યુએટ એ મેનેજર બની શકે. તો મેનેજમેન્ટ ફિલ્ડમાં પ્રોફેશનની જેમ એજ્યુકેશનલ ડિગ્રી અને નોલેજ અક્વાયર કરવું કમ્પલસરી નથી. Possession of education knowledge from reputed management college is an important aspect and desired quality. કરો તો સારું, પણ હોવું જ જોઈએ એવું કમ્પલ્સન નથી. Formal education and training have become very helpful in getting job as managers. તમારી પાસે મેનેજમેન્ટની ડિગ્રી છે ને તમે મેનેજર થાવ છો તો બહુ સારું, that will helpful to you. But if you have not gained management knowledge but still you are managing, then you can do too. So no minimum qualifications or course of study have been prescribed by managers by law. મેનેજર થવા માટે કાયદા દ્વારા કોઈ એવા સ્પેસિફિક ડિગ્રી, કોર્સ કે એક્ઝામિનેશન નથી કે તમે મેળવો પછી જ તમે મેનેજમેન્ટ કરી શકો. કોઈ પણ વ્યક્તિ મેનેજમેન્ટ કરી શકે. સ્ટુડન્ટ્સ, પહેલાંના જેટલા ફેમિલી બિઝનેસના એન્ટરપ્રિન્યોર તમે જોશો, ધીરુભાઈ અંબાણી છે, રતન ટાટા છે, કેટલા બધા એવા મોટા મોટા, આપણે રાજકોટમાં એવા કેટલા બધા એન્ટરપ્રિન્યોર્સ છે જે બિઝનેસ કરશે. તમારા ફેમિલીમાં કેટલા બધા હશે કે જે મેનેજમેન્ટ ભણ્યા નહીં હોય પણ બિઝનેસ બહુ ફાઇન ટ્યુનમાં મેનેજ કરે છે. જો એ ખરેખર એને મેનેજમેન્ટની ડિગ્રી ના લીધી હોય તો એ મેનેજ કરી જ ન શકવા જોઈએ. એવા માટેનો કોઈ કાયદો નથી. સો ધીસ પર્ટિક્યુલર ફીચર ઇઝ નોટ સેટિસ્ફાઈડ બાય મેનેજમેન્ટ. થર્ડ, the management section of an organization has a well-defined motives. These vary from organization to organization. કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશનનો પ્રોફિટ મેક્સિમાઇઝેશન મોટિવ છે, કોઈનો સર્વિસ છે, કોઈનો ક્વોલિટી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ છે. દરેક બિઝનેસ ટુ બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશનના મોટિવ, ગોલ્સ ડાયનેમિક છે, એક સરખા નથી, બદલતા રહે છે.
Consequently, the profit maximization motive of management is fast changing in favor of service. હવે તો બિઝનેસ કરવો એટલે પ્રોફિટ કમાવો, ધંધો બિઝનેસ કરવો એટલે શું, કંપની ચલાવવી એટલે ટુ અર્ન ધ પ્રોફિટ, ખાલી સોસાયટીને સર્વિસ આપવી એવું હોતો નથી. સો મેનેજમેન્ટ ઇઝ એન ઇન્ટિગ્રેટિંગ એજન્સી વિચ ઇન્ટિગ્રેટ્સ વેરિયસ રિસોર્સિસ એન્ડ કન્વર્ટ્સ ધેમ ઇન્ટુ પ્રોડક્ટિવ યુનિટ્સ. મેં તમને પહેલાં જ્યારે લેક્ચર સ્ટાર્ટ કર્યો ત્યારે જ કીધું હતું કે મેનેજમેન્ટ એટલે બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશનના મેનેજમેન્ટની આપણે વાત કરીએ તો સોસાયટી પાસેથી ઇનપુટ લે છે, ટ્રાન્સફોર્મેશન પ્રોસેસ કરીને પ્રોડક્ટ્સ અને સર્વિસીસ આઉટપુટ ફોર્મમાં આપે છે. બરાબર, તો આ બધા પ્રોડક્ટિવ યુનિટ્સ છે. અને હા, એ સોસાયટીને સર્વિસ આપે, પ્રોફિટ કમાય, પણ સાથે સાથે આપણને સારી ક્વોલિટીની પ્રોડક્ટ્સ ઘરે બેઠા આપણને પહોંચાડે છે. બરાબર. સો ધીસ ઇઝ અ મેજર કન્ટ્રીબ્યુશન ઓફ મેનેજમેન્ટ ટુ ધ સોસાયટી વિચ કેન નોટ બી મેઝર્ડ ઇન ટર્મ્સ ઓફ મની ઓર લર્ન. ખાલી એ લોકો પૈસા કમાય છે એવું આપણે ન કહી શકાય. એ સોસાયટીને સ્ટાન્ડ ઓફ લિવિંગ રેઝ કરે છે, ક્વોલિટેટિવ પ્રોડક્ટ્સ આપે છે, ઘણી બધી સર્વિસીસ આપે છે. એટલે મેનેજમેન્ટનો એમ બંને છે, ટુ અર્ન ધ પ્રોફિટ એઝ વેલ એઝ ટુ સર્વ ધ સોસાયટી. ખાલી પ્રોફેશનની જેમ ટુ સર્વ ધ સોસાયટી નથી. બરાબર. બટ સ્ટીલ ધીસ ફીચર ઇઝ પાર્શિયલી, સ્ટુડન્ટ્સ, ધીસ ફીચર ઓફ ધ પ્રોફેશન એઝ સર્વિસ મોટિવ વિચ ઇઝ પાર્શિયલી સેટિસ્ફાઈડ બાય મેનેજમેન્ટ. પૂરેપૂરું મેનેજમેન્ટ એને સેટિસ્ફાઈ કરતું નથી, કારણ કે ખાલી સર્વિસ આપવું, ટુ સર્વ ધ સોસાયટી વિથ ઇન્ટિગ્રિટી, એ મેનેજમેન્ટનો મોટિવ નથી. પ્રોફિટ અર્નિંગ ઇઝ ઓલ્સો મોટિવ ઓફ ધ મેનેજમેન્ટ. સો ધીસ ઇઝ પાર્શિયલી સેટિસ્ફાઈડ. નાવ, do the manager have ethics to follow? Big question, students. There is no single association that controls and define code of conduct for all managers. Managers ને મેનેજમેન્ટ કરવા માટેના કોઈ નીતિ નિયમો નથી. Having said that, there are number of organizations like AIMA, All India Management Association, that regulates the activities of managers and members. AIMA ના ઘણા બધા મેમ્બર્સ હોય છે, પણ મેમ્બર થવું એ કમ્પલસરી નથી પાછું દરેક મેનેજરને. બરાબર. એ મેનેજમેન્ટના કોડ ઓફ કન્ડક્ટ ઘડે છે, પણ એ અબાઇડ ફોલો જ કરવા એઝ લાઇક ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ્સ એન્ડ ડોક્ટર્સ એ કમ્પલસરી નથી. There is no compulsion to be a member of any of these organizations to be called a manager. હું મેનેજમેન્ટ કરું છું, મેનેજર છું, તો મારે AIM એનો મેમ્બર થવું ફરજિયાત નથી. CA માટે ICAA એનો મેમ્બર થવું ફરજિયાત છે. ડૉક્ટર માટે ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશનનો મેમ્બર થવું ફરજિયાત છે. જ્યારે મેનેજમેન્ટ કરવા માટે કોઈ પણ મેનેજરને આ એસોસિએશન, મેનેજમેન્ટ એસોસિએશનના મેમ્બર થવું કમ્પલ્સન હોતું નથી. અને પાછું દેર એક્ઝિસ્ટ નો યુનિફોર્મ કોડ ઓફ કન્ડક્ટ. આવા કેટલા બધા મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન છે જેના કોઈ યુનિફોર્મ, એક સરખા કોડ ઓફ કન્ડક્ટ નથી. There are no restrictions of licensing on the entry of management profession. મેનેજમેન્ટ પ્રોફેશનમાં એન્ટર થવા માટે કોઈ લાઇસન્સ મેળવવું, કોઈ ડિગ્રી મેળવવી જરૂરી નથી. તો ભાઈ ધીરુભાઈ અંબાણી રિલાયન્સ આખી ઇન્ડસ્ટ્રીને એમ્પાયર ઊભો જ ન કરી શકે, કારણ કે એની પાસે તો મેનેજમેન્ટની ડિગ્રી જ નથી. સ્ટુડન્ટ્સ, આપણે બાલાજી વેફર્સના ચંદુભાઈ વિરાની છે, એની પાસે કોઈ પણ મેનેજમેન્ટની ડિગ્રી નથી. હી બીકેમ અ મેનેજર એન્ડ રન ધ 500 crores plus company named as Balaji Wafers with their own skills and experience. He did not have any management degree. So there are no restrictions of licensing on the entry of management profession. And judged from these 10 points, management cannot be regarded as a profession. Code of conduct ની વાત કરીએ તો સ્ટુડન્ટ્સ, મેનેજમેન્ટ કરવા માટેના કોઈ જ કોડ ઓફ કન્ડક્ટ નથી. એટલે આપણે એમ ન કહી શકીએ કે મેનેજમેન્ટ આ સેન્સમાં પ્રોફેશન છે. કેટલા બધા સ્કેન્ડલ્સ એન્ટરપ્રિન્યોર્સના થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ. હમણાં તો છેલ્લા 5 વર્ષોમાં તો ઘણા બધા સ્કેન્ડલ્સ થઈ ગયા. કેટલા એન્ટરપ્રિન્યોર્સ, બરાબર, તમને ખ્યાલ જ હશે સ્ટુડન્ટ્સ. વિજય માલ્યા, નીરવ મોદી, બરાબર, આ બધા મોટા મોટા એન્ટરપ્રિન્યોર્સ છે કે જે ઘણો બધા સ્કેન્ડલ્સ અને સ્પેક્ટ્રમ્સ કરીને કંપનીઝને દેવામાં નાખી દીધી. બરાબર. તો આપણે કેવી રીતે કહી શકીએ કે મેનેજમેન્ટના અબાઇડ માટે, રેગ્યુલેટ કરવા માટેના કોડ ઓફ કન્ડક્ટ છે? નથી સ્ટુડન્ટ્સ. યુનિફોર્મ નથી, છે પણ એ ફોલો કરવા કમ્પલ્સન નથી એઝ લાઇક પ્રોફેશન. એટલે આપણે આ સેન્સમાં ન કહી શકીએ કે મેનેજમેન્ટ પ્રોફેશન છે. Next, management to representative professional association. The association is a representative body
which regulate and develop the profession and prescribe the criteria for individuals entering the profession. એસોસિએશન છે એ પ્રોફેશનનું એક રિપ્રેઝેન્ટેટિવ બોડી છે જે ક્રાઇટેરિયાઝ આપે છે કે કોણ આ પ્રોફેશનમાં એન્ટર થાય, કોણ ન થઈ શકે, કોને ડિગ્રી મળે, કોને ન મળે. મેનેજમેન્ટમાં આવા association છે. In management also association has been formed for the regular exchange of knowledge and experience. association છે સ્ટુડન્ટ્સ મેનેજમેન્ટના છે. આપણે IIMA છે, ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ, AMA છે અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન, RMA રાજકોટ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન પણ છે જે નોલેજ એક્સચેન્જ કરે છે, એક્સપિરિયન્સ આપે છે, તમે એના મેમ્બર થઈ શકો છો. હાવેવર દે ડુ નોટ હેવ ધ સ્ટેચ્યુટરી પાવર ટુ રેગ્યુલેટ ધ એક્ટિવિટીઝ ઓફ મેનેજર. પણ દરેક મેનેજરનું મેમ્બર થવું અને એના રેગ્યુલેશન ફોલો કરવા એ કમ્પલ્સન નથી. મેમ્બરશીપ ઓફ ધીસ એસોસિએશન ઇઝ નોટ કમ્પલ્સરી. જેમ ડૉક્ટર અને ચાર્ટર અકાઉન્ટન્ટ માટે એના એસોસિએશનના મેમ્બર થવું કમ્પલ્સરી છે, પછી જ એને લાઇસન્સ અને ડિગ્રી મળે. એ મેનેજરને મેનેજમેન્ટ કરવા માટે, કંપની ચલાવવા માટે અથવા મેનેજર થવા માટે આ એસોસિએશનના મેમ્બર થવું ફરજિયાત નથી. નોટ કમ્પલ્સરી. હેન્સ ધ મેનેજમેન્ટ ડઝ નોટ સેટિસ્ફાય ધીસ ક્રાઇટેરિયા. એટલે મેનેજમેન્ટ આ પણ ક્રાઇટેરિયા ફૂલફિલ કરતું નથી, પાર્શિયલી ફૂલફિલ કરે છે એવું કહી શકાય. એસોસિએશન છે પણ પ્યોર પ્રોફેશનની જેમ આ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ એસોસિએશન્સ વર્ક કરતા નથી ને મેમ્બર થવું ફરજિયાત નથી. So what is the conclusion, students? It is quite clear that management fulfills several essentials of profession, but it is not a full-fledged profession. Management ઘણા બધા essential professionના ફીચર્સ ફોલો કરે છે, ફૂલફિલ કરે છે, પણ અમુક નથી પણ કરતા, એટલે આપણે એને ફૂલ ફ્લેજ પ્રોફેશન ન કહી શકાય. વાય? બિકોઝ ઇટ ડઝ નોટ રિસ્ટ્રિક્ટ ધ એન્ટ્રી ઇન ધ મેનેજરલ જોબ્સ ફોર અકાઉન્ટ ઓફ વન સ્ટાન્ડર્ડ ઓર ધી અધર. મેનેજમેન્ટ ફિલ્ડમાં એન્ટ્રી રિસ્ટ્રિક્ટેડ નથી, કોઈપણ વ્યક્તિ મેનેજર બની શકે છે. નો મિનિમમ ક્વોલિફિકેશન હેઝ બીન પ્રિસ્ક્રાઇબ ફોર મેનેજર્સ. તમારી પાસે ડિગ્રી નથી, એજ્યુકેશન નથી, તમે ગ્રેજ્યુએટ નથી, છતાં તમે મેનેજર બની શકો. યુ હેવ ધ સ્કિલ ટુ મેનેજ. તમારી પાસે લીડરશિપ સ્કિલ્સ છે, તમારી પાસે ડિસિઝન મેકિંગ સ્કિલ્સ છે, કમ્યુનિકેશન સ્કિલ્સ છે, તમે મેનેજર થઈ જાઓ. ઘણા બધા એન્ટરપ્રિન્યોર્સ જે એટલીસ્ટ મેટ્રિક્યુલેશન નથી, ફેમિલી મેનેજમેન્ટ છે, બિઝનેસ ધંધો બહુ સરસ રીતે ચલાવે છે, કેટલું સારું મેનેજમેન્ટ કરે છે, પણ દે આર નોટ ક્વોલિફાઈડ મેનેજર્સ. એની પાસે મેનેજમેન્ટની ડિગ્રી નથી. નો મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન હેઝ ધ ઓથોરિટી ટુ ગ્રાન્ટ અ સર્ટિફિકેટ ઓફ પ્રેક્ટિસ ટુ વેરિયસ મેનેજર્સ. કોઈ પણ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન પાસે ડૉક્ટર્સ અને ચાર્ટર અકાઉન્ટન્ટની સેમ રાઇટ્સ નથી કે એ મેનેજર થવા માટેનું સર્ટિફિકેટ આપી શકે. All managers are supposed to abide by the code formulated by AIMA. દરેક મેનેજર જે AIMA ના મેમ્બર છે, બરાબર, they are abide by the code formulated by association. હા, કોડ છે, એના મેમ્બર છે એના માટે કોડ ફરજિયાત છે, પણ જે મેમ્બર નથી એના માટે કોડ પણ ફરજિયાત નથી ફોલો કરવા. એટલે દરેક એસોસિએશન મેનેજમેન્ટને રેગ્યુલેટ કરતું નથી. સો સ્ટુડન્ટ્સ, કોમ્પિટન્ટ એજ્યુકેશન એન્ડ ટ્રેનિંગ ફેસિલિટીઝ ડુ નોટ એક્ઝિસ્ટ. મેનેજમેન્ટ માટે કોમ્પિટન્ટ એજ્યુકેશન એન્ડ ટ્રેનિંગ નથી. હવે ઘણા બધા છે પણ હજી એટલું ફૂલ ફ્લેજ ડૉક્ટર અને ચાર્ટર અકાઉન્ટન્ટ એસોસિએશન જેવું નથી. સો મેનેજર્સ આર રિસ્પોન્સિબલ ટુ મેની ગ્રુપ્સ. મેનેજમેન્ટ તમે કરો છો, કંપની ખોલીને બેઠા છો, તમે શેર હોલ્ડર્સ માટે રિસ્પોન્સિબલ છો, તમે એમ્પ્લોઈઝને સેલરી આપો છો તો એના માટે રિસ્પોન્સિબલ, તમે સોસાયટીની રિસોર્સિસ વાપરો છો તો સોસાયટી માટે રિસ્પોન્સિબલ છો. ઓર રેગ્યુલેટરી કોડ મે કર્ટેલ ધીસ ફ્રીડમ. જે કોડ છે એ કોડ આવી ફ્રીડમ એને આપે છે, પણ એ ફ્રીડમ આપવી જોઈએ નહીં, કારણ કે સોસાયટીના રિસોર્સિસ વાપરે છે, એમ્પ્લોઈઝનો યુઝ કરે છે, શેર હોલ્ડર્સના પૈસા વાપરે છે. મેનેજર્સ આર નોન બાય ધેર પરફોર્મન્સ એન્ડ નોટ બિયર ડિગ્રીઝ. મેનેજર્સ પોતાની ડિગ્રીના આધારે, જેમ ડૉક્ટરના નામની આગળ ડૉક્ટર લખાય, પણ મેનેજર કોઈ છે એના માટે કોઈ પ્રોફેશનલ એવું સ્ટેટસ, મેનેજર એવું કોઈ પ્રોફેશનલ સ્ટેટસ, સોશિયલ સ્ટેટસ નથી. મેનેજર એના પરફોર્મન્સના આધારે, એની સક્સેસ એના પરફોર્મન્સના આધારે આપણે આંકી શકીએ છીએ, જાણી શકીએ છીએ, એની ડિગ્રીના આધારે નહીં. ધ અલ્ટિમેટ ગોલ ઓફ બિઝનેસ ઇઝ ટુ મેક્સિમાઇઝ પ્રોફિટ. ધંધો, બિઝનેસ
એનો મેઇન એમ પ્રોફિટ કમાવાનો છે, નોટ સોશિયલ વેલફેર, સમાજને સેવા આપવાનો નથી બાકી બધા પ્રોફેશનમાં. એન્ડ દેટ્સ વાય હિમ્સ હેઝ રાઇટલી રિમાર્ક ધ સ્લોગન ફોર મેનેજમેન્ટ ઇઝ બિકમિંગ. એટલે મેનેજમેન્ટ ઇઝ નોટ અ પ્રોફેશન, ઇટ ઇઝ બિકમિંગ એઝ અ પ્રોફેશન, ઇટ ઇઝ ઇમર્જિંગ એઝ અ પ્રોફેશન. સો હી હુ સર્વ બેસ્ટ ઓલ્સો પ્રોફિટ મેસ. જે સારા મોટા મોટા એન્ટરપ્રિન્યોર્સ, જે સોસાયટીને, ટાટાની વાત કરીએ કે રિલાયન્સની વાત કરીએ, સોસાયટીને ખૂબ સર્વિસ આપે છે, હોસ્પિટલ્સ ખોલી આપે છે, સ્કૂલ્સ કોલેજ ખોલે છે, ફાઉન્ડેશન ચલાવે છે, સોસાયટીને સારી પ્રોડક્ટ સર્વિસ આપે છે, ઇકોનોમીને રેવન્યુ આપે છે, ઇકોનોમી અપ લઈ આવે છે, સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ રેઝ કરે છે, પણ પ્રોફિટ પણ સાથે સાથે કમાય છે. સ્ટુડન્ટ્સ ખાલી સોસાયટીને સર્વ કરતા નથી. હી હુ સર્વ બેસ્ટ ઓલ્સો પ્રોફિટ મોસ્ટ. So the above discussion shows that management in some respect qualifies profession. અમુક અંશે મેનેજમેન્ટ પ્રોફેશન છે, but it does not have certain features which generally constitute a recognized profession. એના ઘણા એવા ફીચર્સ છે કે જેને રેકોગ્નાઇઝ પ્રોફેશન તરીકે કન્સ્ટિટ્યુટ કરતા નથી. The saying is that managers are born not made is no longer valid in present days. અત્યારે આપણે એવું ન કહી શકીએ કે managers are born by born ક્વોલિટીઝ, મેનેજમેન્ટ સ્કિલ સાથે જન્મ્યા છે. બટ હવે BBA કોલેજીસ છે કે જે મેનેજર્સને ટ્રેનિંગ આપે છે, પ્રોફેશનની જેમ નોલેજ આપે છે અને મેનેજર્સ પ્રોડ્યુસ કરે છે. એન્ડ દેટ્સ વાય પીટર ડ્રકર, ગ્રેટેસ્ટ એક્સપોનન્ટ ઓફ મેનેજમેન્ટ થિયોરી એન્ડ પ્રેક્ટિસ, is of the view that no greater damage could be done to our economy or to our society than attempt to professionalize management by licensing managers or by limiting access to management. તમે સોસાયટીને ડેમેજ કરો છો જો મેનેજમેન્ટની એન્ટ્રી રિસ્ટ્રિક્ટ કરશો તો, બરાબર. To management to people with a special academic degree. Students, read-wise, no greater damage could be done to our economy or to our society than attempt to professionalize management by licensing managers or by limiting access to management. તમે મેનેજમેન્ટનો એક્સેસ લિમિટ ન કરો, બધાને મેનેજમેન્ટ કરવા દો, કારણ કે મેનેજમેન્ટ એટલું વિશાળ છે, એટલી બધી સ્કિલ્સ છે, એના માટે કોઈ સ્પેસિફિક એકેડેમિક ડિગ્રી મેળવવી તો જ તમે મેનેજમેન્ટ કરી શકો એવું શક્ય જ નથી. તમે મેનેજમેન્ટને ડેમેજ કરો છો, ઇકોનોમીને ડેમેજ કરો છો, કારણ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ ધંધો કરી શકે, બિઝનેસ કરી શકે, સેલ્ફ એમ્પ્લોયડ થઈ શકે, સોસાયટી કમ્યુનિટીને કંઈક આપી શકે, સર્વિસ આપી શકે, પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ કરી શકે, બરાબર. And so that students, management is now backed by a systemized body of knowledge. અને એટલા જ માટે મેનેજમેન્ટનું પોતાનું સિસ્ટમેટાઇઝ બોડી ઓફ નોલેજ છે, ઘણા બધા પ્રિન્સિપલ્સ છે, ટેકનિક્સ છે, ટૂલ્સ છે, વિચ વિલ બી ડેવલપ્ડ, નીડ પ્રોપર લર્નિંગ એન્ડ એજ્યુકેશન એન્ડ ટ્રેનિંગ. અને આ પ્રિન્સિપલ્સ, ટેકનિક્સ, ફીચર્સ લર્ન કરવા પડે, શીખવા પડે, જેમ અત્યારે તમે મેનેજમેન્ટ શીખો છો સ્ટુડન્ટ્સ. એન્ડ ઇન દેટ સેન્સ વી મે કન્ક્લુડ દેટ management does not possess all attributes of a profession. management બધા જ profession attributes fulfill નથી કરતું. it is no doubt emerging as a profession. management is not a full-fledged profession, it is becoming as profession, it is emerging as profession. એક પ્રોફેશનના જેમમાં બહાર આવી રહ્યું છે, પ્રોફેશનલાઇઝ થવા તરફ જઈ રહ્યું છે, પ્રોફેશનલાઇઝ થઈ રહ્યું છે. સો મેનેજમેન્ટ ઇઝ ઇમર્જિંગ પ્રોફેશન સ્ટુડન્ટ્સ. એટલે ક્યારે પણ હવે તમને પૂછાય તો તમારે એમ ન કહી શકાય કે મેનેજમેન્ટ ઇઝ એન આર્ટ. યસ, મેનેજમેન્ટ ઇઝ એન આર્ટ, મેનેજમેન્ટ ઇઝ સાયન્સ, મેનેજમેન્ટ ઇઝ ઇનએક્ઝેક્ટ સાયન્સ, મેનેજમેન્ટ ઇઝ પ્રોફેશન. નો, મેનેજમેન્ટ ઇઝ ઇમર્જિંગ એઝ અ પ્રોફેશન. સો મેનેજમેન્ટ ઇઝ ન્યૂ બ્રાન્ચ ઓફ નોલેજ, need for acquiring skills to solve the problems. Management require skills to solve the problems of management. It's not a full-fledged profession, not a profession in a true sense of the word, since entry into professional management does not require any formal qualification in management. શું કામ મેનેજમેન્ટ પ્રોફેશન નથી? કારણ કે મેનેજમેન્ટ થવા માટે કોઈ ડિગ્રી એક્ઝામ પાસ કરવાની જરૂરત નથી. This is in contrast to medical law profession where basic qualification is must. તમારે લો કે ચાર્ટર અકાઉન્ટન્ટ કે મેડિસિનમાં એન્ટર થવું છે તો એક્ઝામ પાસ કરવી પડે, ક્વોલિફિકેશન લેવું પડે, પછી જ તમે ડૉક્ટર, ચાર્ટર અકાઉન્ટન્ટ, લોયર બની શકો. જ્યારે મેનેજમેન્ટ ફિલ્ડમાં આવું ફોર્મલ ક્વોલિફિકેશનની કોઈ જ જરૂરિયાત નથી. અને એટલા જ માટે આપણે કહી શકીએ સ્ટુડન્ટ્સ કે મેનેજમેન્ટ પ્યોર પ્રોફેશન નથી, ઇટ ઇઝ ઇમર્જિંગ એઝ અ profession. I'm ending my session with this thought, students. Management is the opportunity to help people become better people.
practice that way, it is a magnificent profession. Management is the opportunity to help people. લોકો દ્વારા લોકો માટે જ મેનેજમેન્ટ કરવાનું છે સ્ટુડન્ટ્સ, so that with the management skills people can become a better people. સિસ્ટમેટાઇઝ લાઈફ થાય, પ્રોફેશનલ વેમાં જીવતા શીખી શકાય. બરાબર. સો વી નીડ ટુ પ્રેક્ટિસ મેનેજમેન્ટ એઝ અ મેગ્નિફિસન્ટ પ્રોફેશન. એક બહુ જ ભવ્ય, એક બહુ જ સિસ્ટમેટાઇઝડ ફોર્મનું પ્રોફેશન છે. પ્યોર પ્રોફેશન ભલે નથી સ્ટુડન્ટ્સ, પણ મેનેજમેન્ટ પ્રોફેશનલ વેમાં જ થવું જોઈએ. દેટ વોટ ધીસ થોટ ઇઝ સેડ ટુ અસ. That's it for today's session, students. Just read the session twice, listen it carefully, write down the notes. Students, put your comments if you liked it, and take care. Good luck. Goodbye.